सबको शुभोदय। मेरे प्यारे छात्रों, हम पहले कबीर के बारे में देखे थे। कबीर की जन्म और कबीर की परंपरा के बारे में और कबीर के द्वारा लिखे गए अनेक ग्रंथों के बारे में हम देखे थे और कबीर के हर संग्रह के बारे में देखे थे। तो आज कबीर के द्वारा लिखा गया साखियाँ के बारे में देखेंगे। प्रिय छात्रों, साखियाँ इस शब्द का मतलब हमको ये समझाता है, साखियाँ है जो हम आंखों से देखते हैं, उसे सच मानते हैं, उसे हम साखियाँ कहते हैं। सुनिए, तो कबीर जी ने भी ये कहने के लिए प्रयास कर रहा है, जो उनकी आंखों के सामने जो घटना चली, जैसे उनके जीवन में जो अनुभव आया, उस अनुभव को इस पद्य रूप में हमको लिखाकर हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब साखिया के बारे में हम देखेंगे। सुनिए, मानस सरोवर सुबर जल हमसा खेल कराई, मुकुता फल मुकुत चुगई, अब उड़ी अनंत न जाई। ये दो पंक्तियों का मतलब ये है, कबीर जी ये कह रहा है कि मानस सरोवर सुबर जल हमसा केली कराई, जैसे मानस सरोवर में बहुत अच्छे और परिशुद्ध जल है, वहां पर हमसा क्रीड़ा खेल रही है। इसका मतलब है जैसे मानव को भी उनको खेलने के लिए और इस समाज में कुछ काम करने के लिए उसको स्वतंत्रता दे, वो भी हंस के जैसे खेलने लगता है। मुक्ता पल मुकुत चुगई, अब उड़ी अनंत न जाई। जैसे हंस पंछी को जो उनको खाना मिल जाए, जो पीने के लिए पानी मिल जाए, वो दूसरी जगह पर उड़ने के लिए कभी नहीं मन करती, वो वहाँ मानस सरोवर में भी रहने के लिए कोशिश करती है। इसका मतलब ये कबीर जी ने ऐसे हमको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, जैसे मानव को एक उत्तम समाज निर्माण हो जाए, उनके रहने के लिए उत्तम परिसर निर्माण हो जाए, वो कभी नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी रहना चाहते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಕಬೀರ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜಲವಿದೆ, ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮುಕ್ತಾಪಲ್ ಮುಕುತ ಚುಗೈ ಅಬ್ಬುಡಿ ಅನಂತನ ಜಾಯಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತನಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಬೀರರು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. प्रेमी ढूंढत मई फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलाई, सब विष अमृत होई. इसका मतलब है, जैसे आज हम समाज में प्रेमी को ढूंढता फिरते रहते हैं, इसका कारण है प्रेमी. इसका मतलब है जो सच्चे भक्ति को, सच्चे भगवान को ढूंढते हम फिर रहे हैं. जैसे हमको भगवान कभी नहीं मिल रहा है, जो हम कभी कभी जाके मंदिर को जाते हैं, मस्जिद को जाते हैं, चर्च को जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो हम ये समझ लेते हैं कि हमको अब तक नहीं मिला है. प्रेमी मिले ना कोई, तो हम जहाँ फिरे, जहाँ हम जाए, जहाँ मंदिर जाए, जहाँ मस्जिद जाए, हमको भगवान कभी नहीं मिलता. इसलिए वो बता रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई. जैसे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा है कबीर जी ने, अब तक एक सच्चे भक्त और सच्चे भगवान अब तक किसी को नहीं मिला है. इसका मतलब है, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇಮಿ ಢೂಂಢತ ಮೈ ಫಿರು, ನಾನು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತನನ್ನು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಬೇಡ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಆಡುವಂಥ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿಕೋ ಪ್ರೇಮಿ ಮಿಲೈ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೇಮಿಕೋ ಜೋ ಪ್ರೇಮಿ ಮಿಲಾಯ್, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ ವಿಷ ಅಮೃತ ಹೋಯಿ, ವಿಷವೂ ಕೂಡ ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ವಿಷವೂ ಸಹ ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಲನ್ನ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. हस्ती चढ़ाए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख न दे जग मारी। वाह, कितना अच्छी बात है। हस्ती चढ़ाई ज्ञान को, कबीर जी बोल रहा है ज्ञान जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ऊपर जाएगा। हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो ज्ञान सहज रूप से मिलने वाले नहीं है, उनसे हम बार बार प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। उस परिश्रम के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के वक्त हमको बहुत संकट हमारे सामने आ जाती है और समस्या आ जाती है। उस समस्या को हम क्या करना है? दूर करके हमारी जैसे आगे जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए बोल रहा है हस्ती चढ़ाए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। सहज रीति से हमको समस्या आ जाती है तो हम उनसे नहीं डरना चाहिए। जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, हम कभी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे स्वान रूप संसार है, जो हम अच्छे काम करते हैं, जैसे संसार कुत्ते की जैसे भोंकना शुरू करता है, स्वान रूप संसार है भूख ना दो जकमारी। इस संसार को कबीर जी कहा है कि स्वान रूप दो, आप अच्छे रहो आपके बारे में बोलते हैं, आपका स्थिति बिगड़ जाए आपके बारे में बोलते हैं, आप कुछ भी करो आपकी बात करते ही रहते हैं इस संसार। इसलिए हम संसार के वो समय नहीं देना चाहिए, संसार को हम कान नहीं देना चाहिए। हम सिर्फ हम जो करना है काम उन पर हमारे मन देना चाहिए। इसलिए बोल रहा है ಸಾನ ರೂಪ ಸಂಸಾರ ಹೇ ಭೂಕ್ನಾದೋ ಚಕಮಾರಿ. ಕಬೀರರು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನನ್ನಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾನ ರೂಪ ಸಂಸಾರ ಹೈ ಭೂಕನಾದೋ ಜಗಮಾರಿ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಒಂದು ಶ್ವಾನ, ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಕಬೀರರ ಇನ್ನೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆನೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ हाथी जैसे चलती रहती है और कुत्ताओं देखकर उसे भौंकते हैं और हाथी कभी नहीं बिगड़ती है. ಒಂದು ಆನೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆನೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟವರೆಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆನೆಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. पकापकी के कारणै सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरे सुजय भजय सोई संत सुजान. देखिए इसका मतलब है पकापकी कारण है. पकापकी मीन्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि कंपटीशन, जैसे स्पर्धा बोलते हैं हम पकापकी के, और एक अर्थ होता है कि प्रतियोगिता. जैसे आज संसार पूरा प्रतियोगिता में चल रही है, पूरा प्रतियोगिता में चल रहे हैं, स्पर्धा में चल रहे हैं. आज पूरा पकापकी के कारण सब जगह, आज पूरा जगह स्वार्थ बन रहा है. इसका कारण क्या है? पकापकी. पकापकी मीन्स कंपटीशन, और उसके साथ साथ लोगों को स्वार्थ भी है. उस कारण हम पूरा जगह को भूल गया है. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರೂಪಕ ಹೋಯಿ ಹರೇ ಭಜೈ ಸೋಯಿ ಸಂತ ಸುಜಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ತದೋ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿರೂಪಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ,
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸಂತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಬೀರರು ಎಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉಗಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂದೂ ಮುವಾ ರಾಮ ಕಹಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕುದಾಯಿ ಕಹೆ ಕಬೀರ ಜೋ ಜೀವಿತ ಜೋ दुही के निकट न जाई. वाह कितना अच्छा बात. वो बोल रहा है ಹಿಂದೂ ಮುವ ರಾಮ ಕಹಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ರಾಮ ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಖುದಾ ಖುದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಖುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖುದಾ ಖುದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ನವರು ಕೂಡ ತಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ನಾಮ ಹಲವು ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ದೇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಹಧರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಬೀರ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದು. ಕಹಿ ಕಬೀರೋ ಜೀವಿತ ಜೋ ದುಹುಕೆ ನಿಕಟನ ಜಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಆಗಬೇಕು, ಜೈನನೇ ಆಗಬೇಕು, ಬೌದ್ಧನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸೆ ನಿಕಟನ ಜಾಯಿ, ಆ ಎರಡರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವನು ಹಿಂದೂ ಆಗು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹಿಂದೂವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಗೂ ಇರಬೇಡ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ಆ ಎರಡೂ ದೇವರಿಂದಲೂ ನೀನು ದೂರವಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಬೀರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಬಾ ಫಿರಿ ಕಾಸಿ ಭಯ ರಾಮ ಹಿಂ ಭಯ ರಹೀಂ ಮೋಟಾ ಚೂನ್ मैद भया बैठी कबीर जीम. वाह कितना बात, अच्छी बात है ये. काबा फिर काशी भया, और हम बोलते हैं इस्लामिक की धार्मिक क्षेत्र काबा बोलते हैं, हिंदुओं की क्या काशी बोलते हैं. जैसे काशी और काबा को हम एक पवित्र स्थल माना जाता है, उनमें क्या फर्क है? जैसे हिंदुओं काशी जाते हैं और मुसलमानों ने काबा जाते हैं, इनमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि राम और रहीम में हम एक भावता से देखें तो हमको काशी जाना और काबा जाने की हिम्मत या काबा जाने की हमको क्या ज़रूरत नहीं है या नहीं. इसलिए वो बोल रहा है काबा फिर काशी ಭಯ ರಾಮ ಹಿಂ ಭಯ ರಹೀಮ. ಅವಾಗ ಕಬೀರರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಬಾ ಫಿರ್ ಕಾಶಿ ಭಯ, ಯಾವಾಗ ಕಾಬಾ ಸ್ಥಳವು ಕಾಶಿ ಪ್ರದೇಶದಂತೆಯೇ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಾಮನಲ್ಲಿ ರಹೀಮನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಹಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ದೇಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಕಾಬಾ ಫಿರ್ ಕಾಶಿ ಭಯ, ಕಾಬಾ ಕಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಮ ಹಿಂ ಭಯ ರಹೀಂ, ರಾಮನು ರಹೀಮನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡೂ ದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಶಿ ಕಾಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಾಮ ರಹೀಮನಾದರೂ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಹೇಳಿರೋದೇನು ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಾಮ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಟ ಚೂನ್ ಮೈದ ಭಯ ಬೈಟ್ ಕಬೀರ ಜೀಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೈದಾ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನುಚ್ಚಾದಂಥದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥದ್ದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಜೋಳದ್ದೋ ರಾಗಿದೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನುಚ್ಚು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ರಾಮ ರಹೀಮರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ.
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुरबन कलस सुरा भरा साधु निंदा सोई। वाह, कितना अच्छी बात है। वो बोल रहा है ऊंचा कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। किसी एक आदमी ने जैसे ऊंचा कुल में उसका जन्म हुआ है, इस कारण से हम कभी उसे ऊंचा नहीं बोल सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे ब्राह्मण कुल में जो व्यक्ति जन्म हुआ है उसका कार्य बुरा है और अलग है और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो ब्राह्मण कुल से जन्म हुआ है इसलिए वो श्रेष्ठ बने। नहीं, जो श्रेष्ठ बनते हैं, कबीर जी कह रहा है कि कुल से कभी श्रेष्ठ नहीं बनते हैं। जैसे किसी भी कुल हो, जो करने का काम से वो श्रेष्ठ बनते हैं। इस कारण से वो बोल रहा है कि ऊंचा कुल के जन्मिया जो करनी ऊंच न होई। किसी व्यक्ति ने ऊंचा कुल में जन्म होने के कारण वो कभी ऊंच नहीं हो सकता। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುರಬನ ಕಲಸ ಸುರಾಭರ ಸಾಧುನಿಂದ ಸೋಯಿ. ಸುರಬನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾರಾಯಿ. ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಾಯಿನ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಂಗಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧು ಮೀನ್ಸ್ ಸಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಇದೆ, ಅದರ ಸಾರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಕುಡಿಯೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಲೋಟ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಟ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೋ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನು ಕೂಡ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಸುರಬನ್ನ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾರಾಯಿ ತನ್ನ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಲೋಟ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಬೀರ್ ಜೀರವರು ಸಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಸಬದಿದೆ. ಸಬದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಬದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಪದ ಒಂದು ಪೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. मोको कहा ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग्य में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहा कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। वाह, कितना अच्छी बात है। वो बोल रहा है कि मोको कहे ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಕಬೀರ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏ ಮೂಢ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಮೋಕೋ ಕಹಾ ಢೂಂಡ್ ಬಂದೆ ಮೈ ತೇರೆ ಪಾಸ್ ಮೇ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ತೇರೆ ಪಾಸ್ ಮೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಮೈ ದೇವಲ್, ನಾನು ಯಾವ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಪೂಜಿಸುವ ಅಥವಾ ನೀನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ನಾ ಮೈ ಮಸ್ಜಿದ್, ನಾನು ಯಾವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕಾಬೆ ಕೈಲಾಸಮೇ, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಬದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾತೋ ಕೌನ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಮೇ ನಹಿ ಯೋಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೇ, ನಾತೋ ನೀನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನೀನು ಆಡಂಬರ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ನಾ ಯೋಗ ವೈರಾಗ್യമೇ, ಯೋಗ ತಪಸ್ಸು ಹೋಮ ಈ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಖೋಜಿ ಹೋಯ್ತೋ ತುರಂತ ಪಲ್ಭರ್ಮೆ ತಲಾಸ್ಮೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲಾಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಹಿ ಕಬರ್ ಸುನೋ ಭಾಯಿ ಸಾಧೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯ ಜನಗಳೇ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ ಸಾನ್ಸ್ ಕಿ ಸಾನ್ಸ್ ಮೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀನು ಬೆರೆತಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಹೊರತು ನೀನು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ಸಬದ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಬೈಲೋ ಕಿ ಕಥಾ, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರವರ ಮೂಲಕ ಬರೆಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ.